பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வைத்து அவர்களுடைய இருதயங்களில் அவைகளை எழுதுவேன். நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள். It says in verse 10, "For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people." இதிலே சொல்லி இருக்கின்றது இதயங்களில் அவைகளை எழுதுவேன் என்று. It says here that it was written in their hearts. பழைய ஏற்பாட்டையும் எழுதினவரும் தேவன்தான், புதிய ஏற்பாட்டையும் எழுதினவரும் தேவன்தான். God is the one who orchestrated the writing of the Old Testament, and he is the same God who wrote the New Testament. ஆனால் அவைகளோ கல்லின் மேல் எழுதப்பட்டுள்ளது, இவைகள் எங்கள் இதயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது. Previously it was written on stone, but this one is written in our hearts. நியாயப்பிரமாணத்திற்கு இதயம் இல்லை. The law did not have heart. நியாயப்பிரமாணத்திற்கு துடிப்பு இல்லை. It did not have a beating of the heart. நியாயப்பிரமாணத்திற்கு வாழ்வு இல்லை. It didn't have life in it. நியாயப்பிரமாணத்திற்கு ஜீவன் இல்லை. It did not have life. ஏனென்றால் அது ஒரு கல்லு. Because it was stone. மோசே இதை குறித்து இது மரணத்திற்கு ஏதுவான பிரமாணம் என்று சொல்லி இருக்கின்றார். Moses, he looked at this law and said that this was for death. ஆனால் இதயத்திற்கோ இரத்தம் உண்டு. But when it comes to the heart, there is blood. ஜீவன் உண்டு. There is life. துடிப்பு உண்டு. There is a beating. வாழ்வு உண்டு. There is life. ஆமென் சொல்லுங்க. Say amen. இந்த நியாயப்பிரமாணம் எப்பொழுதுமே தண்டனைக்கு ஆயத்தமாக இருக்கின்றது. The law is always looking and is ready. அது வாத்தியாரின் பிரம்பை போன்றது. It is like the cane or the rod of a teacher. அதாவது தப்பு செய்தால் அதற்குரிய தண்டனை உனக்கு உண்டு. That is, if you do something wrong, there is a correction or there is a punishment. For example, உதாரணமா, இப்போ நீங்க நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது கொஞ்சம் லோக்கல் தமிழ்ல பேசுறேன். You will speak in a bit of slang. இப்போ நீங்க ரோட்ல போகும்போது ஒரு வெஹிக்கிள்ல போகும்போது அதுல சிக்னல் லைட் ஒன்று இருக்குது. If you are going in your vehicle, there is a signal light. அதுல சிகப்பு நிறம் லைட் எரிந்தால், If the red means stop, நீ கட்டாயம் இப்படி தான் ஆகணும். that means that if the light is on, you have to stop. அதை மீறி போனால் அது தப்பு. If you go beyond that, then that means you're making a mistake. அதை மீறி போனால் அங்க ஒரு போலீஸ்காரர் இருப்பாரு. And if you even surpass that, there'll be a police officer. அவரை கூப்பிட்டு ஒரு ஃபைன் அடிச்சு அனுப்பிடுவாரு. He will come, he will write you down, and he'll fine you. அது தண்டனை. And that is your punishment. தப்பு செய்தால் தண்டனை உண்டு. If you do something wrong, there is a punishment. பிரதர் ரொப்சன் வந்து 2 மாதங்களுக்கு முன்பு அழகா சொல்லி கொடுத்தார், what is right and what is wrong. My brother Robson spoke about this very beautifully 2 months ago, saying what is right and what is wrong. நியாயப்பிரமாணம் என்பது எல்லா வயது உள்ளவர்களுக்கும் பெலவினர்களுக்கும் பெலவான்களுக்கும் ஒரே காரியத்தை செய்ய சொல்லும். The law tells you, no matter who you are, no matter how old or how strong you are, it tells all of them to do the one thing. ஆனால் கிருபையின் பிரமாணமோ தண்டனை கொடுக்கின்ற பிரமாணம் அல்ல. But the law of grace is not a law that gives you punishments. அது மன்னிக்கின்ற பிரமாணம். It is a forgiving covenant. மனிதனை பலவீனப்படுத்துகின்ற பிரமாணம் அல்ல, பெணவில்லைகளை பலப்படுத்துகின்ற பிரமாணம். It is not a covenant that makes the strong weak, but instead it makes the weak strong. எல்லோரையும் அன்பு செய்யும் பிரமாணம். It is a covenant that loves all. பொறுமையாய் இருக்கும் பிரமாணம். It is a covenant that is, or it is a law பொறாமை தன்மை இல்லாத பிரமாணம். it is a law that is patient, it's not jealous. பொல்லாப்பு செய்யாத பிரமாணம். It is a law that does not do violence. தண்டனை கொடுக்காத பிரமாணம். It is a law that does not give you punishment. தீமை நினைக்காத பிரமாணம். It is a law that does not think of evil. இது சத்தியத்தின் பிரமாணம். It is the law of the truth. இது அன்பின் பிரமாணம். This is the law of love. இது ஜீவ பிரமாணம். This is the law of life. இதை பற்றி பவுல் அப்போஸ்தலர் 1 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரத்திலே வசனம் 1 தொடக்கம் 13 வரையில் மிகவும் அழகாக சொல்லி இருக்கின்றார். In this, the apostle Paul very beautifully says in 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 13. தயவு செய்து நீங்கள் அனைவரும் வீட்டிற்கு சென்று வாசிக்கும்படியாக மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன், நேர்மையின்மை காரணமாக. Please, we humbly ask you go home and read this because we don't have enough time. இதிலே அன்பை குறித்து பேசுகின்றது. But it speaks of love here. தேவனுடைய அன்பை தான் நாம் கிருபை என்று சொல்கின்றோம். It is God's love that we call grace. 1 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே நம்பிக்கையை விட, எதிர்பார்ப்பை விட, விசுவாசத்தை விட அன்பே பெரியதென சொல்லி இருக்கின்றது. In 1 Corinthians chapter 13 verse 13 it says that greater than all these things abide by faith, hope and love, and out of all these things love is the greatest. நான் தேவனுடைய ஜனம் என்பது என் கிரியையினால் வந்ததல்ல, அவருடைய கிருபையினால் வந்தது. Me calling myself the people of God did not come because of my work, but it came because of his grace. நான் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக வாழ்வதை குறித்து இந்த கிருபையின் பிரமாணம் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றது.
The law of grace, it teaches me that I am the child of God and teaches me how to live as a child of God. நான் பலனாய் இருந்தாலும் பலவீனமாய் இருந்தாலும் நான் தேவ பிள்ளையே. Even if I'm strong or if I'm weak, I am still God's child. இந்த பிரமாணத்திலே பிள்ளை என்ற ஸ்தானம் மாற்றப்படுவதில்லை. And in this law, there is no change of status whether you're a child or not. உங்களுக்கு எல்லாம் விளங்குதா? ஓகே, தேங்க்ஸ். You understand? எடுத்து வாசிப்போம். மத்தேயு 22ஆம் அதிகாரம் வசனம் 31 தொடக்கம் 32 வரை. Let's look at Matthew chapter 22 verses 30 and 31. Sorry, 31 to 32. 31. மேலும் மரித்தோர் உயிர்த்தெழுதலை பற்றி நான் ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபினும் தேவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று தேவனால் உங்களுக்கு உரைக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் வாசிக்கவில்லையா? தேவன் மரித்தோருக்கு தேவனாய் இராமல் ஜீவனுள்ளோருக்கு தேவனாய் இருக்கிறார் என்றார். It says here, but concerning the resurrection of the dead, have you not read what was spoken to you by God, saying, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. இதிலே கடைசி வசனம் சொல்லுகிறது ஜீவனுள்ளோருக்கு அவர் தேவனாய் இருக்கிறார் என்றார். It says here in the final part, it says God is not the God of the dead but of the living. கர்த்தர் மரணத்தின் தேவன் அல்ல. God is not the God of death. அவர் வாழ்கின்ற எங்களுடைய தேவனாய் இருக்கின்றார். God is not dead, God is living, and he is my God, our God. தேவனுடைய கிருபை ஜீவனுக்கு ஏதுவாக இருக்கின்றது. The grace of God is towards life. நியாயப்பிரமாணம் என்பது ஒரு மாமிசம். If you look at law, it is a flesh. கிருபையின் பிரமாணம் என்பது ஒரு ஆவி. But when you look at the law of grace, it is the spirit. இந்த புதிய ஏற்பாட்டின்படி நாங்கள் அவருடைய ஜனங்கள், அவர் எங்களுடைய தேவன். According to the New Testament, he is our God and we are his people. இந்த உலகம் முழுதும் அவர் எங்கள் தேவன் என்று எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கின்றது. The whole world says that he is our God. என்னுடைய பலத்திலும் பலவீனத்திலும் என்னுடைய மேலான கீழான வாழ்க்கையிலும் அவர் என் தகப்பன் மட்டுமல்ல, நான் அவரின் பிள்ளை. A lot of people are willing to accept that God is their father, but even in my weakness and my strength, whether I'm low or above, he is still my God and I am still his child. நான் அவரின் பிள்ளை என உணர்த்துவதே இந்த கிருபையின் பிரமாணம். The law of grace is something that always incites you and tells you that you are his child. ஆனால் நியாயப்பிரமாணமோ நான் பாவி என தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. But the law always tells you that you are a sinner and he decides that you're a sinner. நான் ஒரு பாவி என அடையாளப்படுத்துகின்ற கண்ணாடியே இந்த நியாயப்பிரமாணம். And the only mirror that shows you that you are a sinner is the law. உங்க எல்லாருக்கும் தெரியுமா இயேசு எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஜெபம் ஃபர்ஸ்ட் லைன்? Do you know the first line of the prayer that Jesus taught you? பரலோகத்தில் இருக்கின்ற எங்கள் பிதாவே. It says, our Father in heaven. எங்கள் எல்லோருக்கும் பிதா அவர்தான். He is our Father, the Father of all of us. இந்த பரலோகத்தில் இருக்கின்ற எங்கள் பிதாவே என்பது ஒரு பெரிய கிருபையின் வார்த்தை பாருங்க. If you say our Father in heaven, it is such a big word of grace. பரலோக ஜெபத்தில் ஆரம்பத்தில் தேவனுடைய கிருபையை தான் நாம் அங்கு பார்க்கின்றோம். When you start that prayer that Jesus taught us, we start with grace. அதாவது பரலோகத்தில் இருக்கின்ற பிதா என்று நாம் அவரை உரிமையாய் கூறுகின்றோம். We boldly and we proclaim that he is our Father in heaven. For example, லோக்கல்ல பேசுறேன். உதாரணமாக இப்போ நான் பாஸ்டர் அல்ஃபர்ட்ல வீட்டை போயிட்டு நான் இது என்னுடைய வீடுன்னு சொல்ல முடியாது, ஏண்டா அது அவருடைய வீடு. If Sudarshanana goes to Alfred uncle's house and says this is my house, he can't say that because it's his house. அது அவரின் உரிமை. It is his authority. அதே மாதிரி அவரும் எந்த வீட்டை வந்து அவருடைய வீட்டு சொல்ல முடியாது. The same way he can't come to his house and say that it is his house. ஏண்டா அது எந்த வீடு. Because it's his house. ஆனா நானோ பாஸ்டர் அல்ஃபர்டும் சேர்ந்து அவர் எங்கள் பிதா என்று சொல்லலாம். But both of them together can get together and say that he is our Father. நாங்கள் இருவர் மட்டும் இல்லை, நாங்கள் எல்லோரும் சொல்லலாம். Not just both of them, all of us together can say that he is our Father. எப்படி நாம் உரிமையை பேசுகின்றோம் என்றால் எடுத்து வாசிப்போம் லூக்கா 15:17 தொடக்கம் 20 வரை. Luka 15:17 to 20. Let's look at Luke chapter 15:17 to 20. அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த பொழுது அவன் என் தகப்பனுடைய கூலிக்காரர் எத்தனை பேருக்கோ பூர்த்தியான சாப்பாடு இருக்கின்றது, நானோ பசியை நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய் தகப்பனே பரத்துக்கும் விரோதமாக உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன், இனிமேல் உம்முடைய குமார் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல, உம்முடைய கூலிக்காரரில் ஒருவனாக என்னை வைத்துக்கொள்ளும் என்பேன் என்று சொல்லி எழுந்து புறப்பட்டு தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான்.
அவன் தூரத்தில் வரும்போது அவனுடைய தகப்பன் அவனை கண்டு மனதுருகி ஓடி அவனை கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு அவனை முத்தம் செய்தான். It says here, verses 17 to 20, let me read it. It says, "But when he came to himself, he said, 'How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' And he arose and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him with compassion and ran and fell on his neck and kissed him." இதில் பாருங்க, அவனோட மகனுக்கு ஒழுங்கான சாப்பாடு இல்லை, ஆனால் அந்த வேலைக்காரன் நல்ல சாப்பாடு இருக்கின்றது. The thing that the son remembers is that he as a son does not have food, but the hired servants have food. அவனுக்கு வேறு வழியே இல்லை, எப்படியும் அவனோட அப்பாட்ட தான் போய் ஆகிற அந்த இடத்துல அவன். He did not have any other way. He has to return back to his father. அவனுக்கு உரிமை இருக்குது, அவனுடைய அப்பா என்று. He has this one right saying that that man is his father. அதே மாதிரி தன் மகன் எத்தனை மாதம் எத்தனை வருடம் கழித்து வந்தாலும் அவனை கண்டவுடனே அவர் கட்டிக்கொண்டு முத்தம் செய்தார், ஏனென்றால் அவனுடைய பிள்ளை அவன். And no matter how long it's been, the father, when he saw this man coming back, he embraced him and kissed him because he was his son. தகப்பனுடைய உரிமை அது. Because that was the father's right. இதே போலத்தான் நாங்களும் எங்கே இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் தைரியமாக தேவனை எங்கள் பிதா என்று அழைப்பதற்கு தேவன் கொடுத்திருக்கின்ற தகுதியை தான் நான் பரலோகத்தில் இருக்கின்ற பிதா என்ற வார்த்தையிலே நான் பார்க்கின்றேன். And that is why no matter where we go, what we do, no matter what happens to us on the other end, we still have that right because Jesus taught us that he is our father in heaven, and therefore we can exercise that right to come back to him. இயேசு எங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரி. Jesus is our role model. Very good, correct word. He taught me the word. முன்மாதிரி என்றால் சிலாக்கள் மைண்டில் இருக்குது, நான் அவரை போல உடுத்தணும், அவரை போல ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணணும், அவர் போடுற ஷூவை போடணும். நோ நோ நோ, அது இல்லை ரோல் மாடல். When you talk of role models, it doesn't mean that you have to dress like them, act like them, speak like them. முன்மாதிரி என்றால் அவர் செய்த காரியங்கள் கிரியைகளை நாங்கள் செய்வது, அதுதான் முன்மாதிரி. But we have Jesus as our role model to work and be like he was. எங்களுடைய பாஸ்டர் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்காரு, நாங்கள் இயேசுவை போல் வாழணும், இயேசுவை போல் இருக்கணும். Our pastor, he always tells us, be like Jesus, live like Jesus. சிலர்கள் சொல்லுவாங்க, என்னுடைய முன்மாதிரி அன்னி தெரேசா, அவர் ஏழைகளுக்கு உதவி செய்தார், நானும் உதவி செய்தேன் என்று. Some people say my role model is Mother Teresa because she helped the poor and I want to do the same. சிலர்கள் சொல்லுவாங்க, மகாத்மா காந்தி, அவர் அகிம்சை வழியில் போனார், நானும் அகிம்சை வழியிலே போறேன். Some people call their role model Mahatma Gandhi. He was non-violent and I will remain non-violent. நல்லது பாருங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்லல. That is good. We're not saying it's wrong. ஆனால் நாங்களோ சொல்லேனும், எங்கள் முன்மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து. But I tell you that my role model is Jesus. இயேசு ஜனங்களை அன்பு செய்து அவர் கிருபையாய் வாழ்ந்தார். Because the way that Jesus lived in love was that he was gracious. இயேசு ஜனங்களின் கண்ணீரை துடைக்கின்றவராய் அவர் வாழ்ந்தார். He lived as someone who wiped away people's tears. அவருடைய இரக்கமான கிரியைகளை கண்டு ஜனங்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். And people looking at his works of grace were surprised. நியாயப்பிரமாணம் பாவியை தொடக்கூடாது என்று சொல்லும். The law says that do not touch a sinner. ஆனால் But இயேசுவோ ஜனங்களை தொட்டார். But Jesus, he went and touched people. நியாயப்பிரமாணம் குஷ்டரோகியை குஷ்டரோகி என்று சொல்லும், விபச்சாரி என்று சொல்லும். The law looks at a leper and says that they are leper, looks at a prostitute and says they're a prostitute. ஆனால் கிருபையின் பிரமாணம், But the law of grace, குஷ்டரோகியை சுகப்படுத்தும், மரித்தவனை எழுப்பும், பாவியை நீதிமானாக்கும். But the law of grace, it heals the sick, it raises the dead, and he makes clean the sinner. ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க, ரொம்ப முக்கியம். It is very important. நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்கும் கிருபையின் பிரமாணத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை. Understand the difference between the law and the law of grace. இயேசு தன் மரண வேளையில் மிகவும் பாடுபட்டார். When Jesus died, he had a lot of suffering. காவலாளிகள் அவரை அடித்தார்கள், உதைத்தார்கள், சட்டையை கிழித்தார்கள். They beat him up, they whipped him, they tore apart his clothes. அப்பொழுது அவர் கோபப்பட்டாரா? Did he get angry? இல்ல. No. அப்பொழுது அவர் சொன்ன வார்த்தை என்னது? What did he say? பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும். He said, Father, forgive them. தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருந்தார்கள். For they do not know what they are doing. அவர் எல்லோரையும் மன்னித்தார். He forgave everybody. அவர் மன்னிக்கின்ற தெய்வம். He is a forgiving God. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, நாங்கள் எவ்வளவு ஒரு நல்ல தேவனை ஆராதிக்கிறோம் என்று.
Just take a moment to think of what a great God we serve. ஆகவே கிருபை தான் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தாராளமாக மன்னிக்கின்றது. And that grace is the grace that freely forgives all of us. இதயத்தில் எழுதப்பட்டுள்ள கிருபையின் பிரமாணம் தேவனை எனக்கு முன்பு சரியாக கொண்டு வருகின்றது. And this law of grace brings God towards me, front of me, and then makes me walk straight towards God. மற்றவனையும் நான் சரியான விதத்தில் பார்ப்பதற்கு உதவி செய்கின்றது. And it helps me look at others the same. கிருபை என்பது தேவன் எனக்கு கொடுத்த பரிசு. Grace is a gift that God gave. உதாரணத்திற்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு வாடகை வீடு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு சொந்த வீடை கொடுப்பது தான் கிருபை. If you are living in a rented house, you receiving your own house, that's grace. நீங்கள் ஒரு டூ வீலர் வாங்க போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு காரை கொடுப்பது தான் கிருபை. When you are going to buy yourself a motorbike, then you get a car, that is grace. ஸோ இவ்வளோ சொன்னேன், உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். We have told you this much, we believe you understand. இத்துடன் இதை முடித்துக் கொள்கின்றேன். I would like to conclude with this. எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த பாஸ்டர் பெனடிக்கும் ஷோபா அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். I would like to give my heartfelt thanks to my pastors, Pastor Shobha and Pastor Benedict. என் நண்பன் தர்ஷனுக்கும் நன்றியை சொல்கின்றேன். அவன் தான் பாஸ்டர் அறிமுகப்படுத்தினது, சர்ச் அறிமுகப்படுத்தினது. And I would also like to specially mention my friend Darshan, who brought me to this church and brought me to this pastor. எடோனிக்கு நன்றி, அழகாக இன்டர்பிரேட் பண்ணதுக்கு. And thanks to the interpreter as well. Thank you. கர்த்தர் நல்லவர், ரொம்ப நல்லவர், ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர். அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. God is good. God is very, very good, and His mercies, His grace endures forever. Amen. Praise the Lord. Excellent. நீங்க நல்லா இருப்பீங்க.